हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी उचित शिक्षा। पिलाटी दिनरू झीटा एमिति डरकुली हेकी रहिला। सबु बेले डरकुली हेकी रहिले दुनिया सहित केमिति खाप खुआई चलिब केजानी। पूजा माँ तुमे टिके बुझाओ पूजा को बोली कहिले पूजार बापा। पूजार माँ पूजा पाखक जाई देख झियो तू बहुत बड़ हेलुणी, शांत शिष्ट नम्र भद्र हेबा ठीक अछि, किंतु सबुबेले एसबु एतेटा भल नुहे। झियो माने सबुबेले एमिति शांत रहिबा निहाती आवश्यक, किंतु एमिति सरल सबुबेले रहिले हबनी। सबुबेले दृढ़ हेबा शिख, मन भितरे दंभ सृष्टि कर। परिस्थिति सबुबेले समान रुहेनी। केते बेले भी काहा उपरे एते भरोसा करिबुनी कि कौनसी कठिन समय रे निज उपरे थिबा भरोसा तुटाई देबुनी। धैर्यर सह उपाय चिंता करी निज मनोबल दृढ़ करिबु। सबुबेले एमिति बापांक सांग छाड़े। काले जेतेबेले तू चाकिरी करिबु ताहेले कौन करिबु? सांगरे कौन बापांकु नेकी जिबु ऑफिस? बापा ऑफिस बाहर अपेक्षा करिबे दिन सारा, आउ तू ऑफिस सारी तांको सांगरे बासिबु। ए समाजर लोक माने ना सबुबेले सरलतार फायदा उठाइबाकु चेष्टा करंती, आउ फायदा उठाइबा परे केही काहार मुहंकु भी चाहंतीनी। आजी तोर दोष न थाई भी तू समस्तंको क्षमा मागी निज उपरकु दोष नहीं जाउछु। जति काली तो सांगरे केही भूल काम करिबे ताहेले कही पूजा को बुझौथांती तार माँ। मु कौन करिबी जे माँ, सतरे मोर ही दोष थाए सबुबेले। पूजार माँ कहिले निज दोष देखिबा सह समस्तंको दोष धरिबाकु चेष्टा करे। मु तते पिलाटी दिनरू बुझेई बुझेई थकी गलिनी, हेले तू बुझुनु। सेमिति कांदको सांगरे धरी बसिचु। शक्त ह पूजा माँ, शक्त ह। मु जेते चेष्टा कले भी निजको शक्त करि पारुनी माँ, कहिला पूजा। पूजा पिलाटी दिनरू बहुत नम्र लज्जाशाली, माछी को म भी कुहेनी। कहिबाकु गले बहुत शांत सरल झियटिए। किए किछि जदि ताकू कहिबे ना, सेमानकु ओलटा जवाब न दे बसी कांदिब। दोष नथिले निजे जाई दोषी को क्षमा मागिब। कांद हेउछि तार साथी। दिने न कांदिले जेमिति तार मन मानेनी। बहुत स्नेही मध्य। स्नेहरे जदि किछि किए कहिदिए ताहेले ता कथारे से भासी जाए। पूजार घर ठारू 4 किलोमीटर दूर रे थिबा कॉलेजरू स्नातक शिक्षा सारी एबे कॉम्पिटिटिव परीक्षा पाई प्रस्तुत हेउछि। पूजार बापा कहिले जाई कोचिंग सेंटर रे पढ़िबा पाई, किंतु घर पाखरे सेमिति किछि कोचिंग रो व्यवस्था नथिला, जहा भी घर ठारू प्राय 40 किलोमीटर दूर रे। किंतु एते बाट पूजा जीवा पाई नाराज। पूजा बापांकर किंतु गोटिए जिद, से सेठारे ही पाठ पढ़िबो। बापांकर मुख्य उद्देश्य हेला घर ठारू बाहरे रहिले झियो स्मार्ट हेबो। समस्तंक सांगरे मिसिले से जानिबो ए बाहर दुनिया विषय रे। सबुबेले घर पाखापाखी रहिले से एमती ही रही जीवो। बापा माँ बुझेई सुझेई बहुत बाध्य बाधकतारे सेमानकर मन रखिबा पाई राजी हेला पूजा। प्रेरणा कोचिंग सेंटर रे एडमिशन करी सेठारे से कोचिंग नेला, किंतु निष्पत्ति नेला जे हॉस्टेल रे रहिबनी। प्रतिदिन जाई पुणी फेरिबो घरकू। प्रथम दिन से ता बापांक सांगरे गला। बस रे जिबा समय रे तळकू मुह करी चुपचाप बसिकी जाए, आउ चुपचाप फेरे। सबुबेले बस रे जिबा समय रे अभीर नामक एक युवक तार हाव भाव को लक्ष्य करुथाए। इच्छा थिले मध्य से पूजा सांगरे कथा हेबार सुजोग पाएनी। एमिति किछि दिन लक्ष्य करी
ଶେଷରେ ସେ ବସ୍ରେ ପୂଜା ବସିଥିବା ସିଟ୍ ପାଖରେ ଏକ ସିଟ୍ ପାଇଲା ବସିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭିର ପଚାରିଲା ପୂଜାକୁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଆଜି ମୁଁ ପାଣି ବୋତଲଟା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପୂଜା କିଛି ନ କହି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରୁଛି ମୁଁ, ଅଭିର ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା। ପୂଜା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତରରେ ଦେଲା, ମୁଁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏନି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ମୁହଁ ଆଡ଼େଇ ଚାଲିଯିବେ? ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି କେବେ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ପୂଜା କହିଲା। ସେ ସମୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଳଦାନ ଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରରେ, ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଅଯଥା କଥା ନ କହି ପୂଜା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ପାଣି ବୋତଲ କାଢ଼ି ଧରେଇ ଦେଲା ଅଭିର ହାତରେ। ଅଭିର ପାଣି ପିଇ ସାରି ବୋତଲଟି ବଢ଼ାଇ ଦେବା ସମୟରେ ପୂଜାର ହାତରେ ତା ହାତ ବାଜିଗଲା। ପୂଜା ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ବସିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ, ଅଭିର କହିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଦେଇ ମୋ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥିବାରୁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କିଛି ତ କୁହନ୍ତୁ। ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ପୂଜା ତୁରନ୍ତ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି କୋଚିଂକୁ। ଅଭିର ବସ୍ ଝରକା ପାଖ ଦେଇ ଦେଖିଦେଲା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଓହୋ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାହେଲେ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ କିନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ହରିଣୀ ଆଖି ଦେଖିଦେଲେ ତ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରଟା ଖାଲି କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ବାଃ, ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋର ମନ ଖାଲି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଝିଅ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ହାବଭାବ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ଦେଖି ଦେଖି ପାଖରେ ପାଇଥିଲି, ହେଲେ ଦେଖ ନା, ନାଁଟା ବି ପଚାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲିନି। ହଉ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ମିଳୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଅଭିର ବସ୍ରେ ସିଟ୍ ରଖେ ପୂଜା ପାଇଁ। ଅଭିର ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂଜା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅଭିର ସହ ମିଶି ସବୁବେଳେ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ବନ୍ଧୁତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଭିର ଦିନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ପୂଜାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଏମିତି ସବୁଦିନ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇ ପାଖରେ ରୁମ୍ ନେଇ ମେସ୍ କରି କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ତୁମର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆପାତତଃ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବି ନା। ପୂଜା ୟା ଭିତରେ ଅଭିର ସହିତ ବହୁତ ଅଧିକା ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଭଲ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ, ଯତ୍ନବାନ ବନ୍ଧୁଟେ ପାଇ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ପୂଜା। ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖିନି, କି ସେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ହୁଏ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ପଢ଼ା ସାରି ଘରକୁ ଆସିଯାଏ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ଶେଷରେ ଭାବିଲା, ଅଭିର ହୁଏତ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୂଜା ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା କଥା କହିଲା। ବାପା ମା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରିଲେନି। ବାପାଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଏକ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରହିଲା ପୂଜା। ଫୋନ୍ଟେ ନଥିବା ହେତୁ ବାପା ତାକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କିଣିକି ଦେଲେ। ଅଭିର ମନେ ମନେ ପୂଜାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା, ଆଉ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅଭିରକୁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ପରେ ଅଭିର ସହ ଅଧିକା ମିଶୁଥିଲା ସେ।
ଯେହେତୁ ତାର କେହି ବି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ କି ସେ କାହା ସହ ଭଲରେ ମିଶିପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ। ଅଭିର ଦିନେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ପୂଜା, କାଲି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ହେଲେ ତୁମେ ରାଗିବନି ତ? ପୂଜା କହିଲା, କ'ଣ କଥା ଏମିତି କହିବ କି ମୁଁ ରାଗିଯିବି? ଅଭିର କହିଲା, ସବୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ସେଠି କହିବି। କ'ଣ ରାଜି ତ ମୋ କଥାରେ? ପୂଜା କହିଲା, ମୁଁ ଭାବିକି କହିବି। ଅଭିର କହିଲା, ଭାବିବ କ'ଣ ଯେ? ତୁମର କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ପୂଜା କହିଲା, ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠିକି ଯିବା କୁହ? ତୁମେ କାଲି ଠିକ୍ 4ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିକି ଥିବ। ମୁଁ ଯାଇ ତୁମକୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ନେଇକି ଆସିବି, କହିଲା ଅଭିର। ତା ପରଦିନ ପୂଜା ଠିକ୍ 4ଟା ସମୟରେ ବାହାରିକି ଆସି ଠିଆ ହେଲା ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍ ବାହାରେ। ଅଭିର ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଗଲା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପାର୍କକୁ। ପୂଜା କହିଲା, ପାର୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଅଭିର କହିଲା, ତମେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏବେ କୁହ, ମୋତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ଆରେ ଚାଲ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା, ତାପରେ ଯାଇ ବସିକି କହିବି, କହିଲା ଅଭିର। ପୂଜା କହିଲା, ନା, ତୁମେ ଆଗ କୁହ, ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବା। ଓହୋ, କେତେ ଜିଦିଆ ଝିଅଟା ତୁମେ। ହଁ, ଏବେ କୁହ, କ'ଣ କହିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ? ଅଭିର କହିଲା, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି? କ'ଣ କହୁଥିଲ କୁହ ଶୀଘ୍ର, ପୂଜା କହିଲା। ଅଭିର ପକେଟରୁ ଲାଲ ଗୋଲାପଟିଏ କାଢ଼ି ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଣ୍ଠେଇ ବସି କହିଲା ପୂଜା ସାମ୍ନାରେ। କହିଲା, ପୂଜା, ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଏ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବାନି? ପୂଜା ଏସବୁ ଶୁଣି କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଅଭିର ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ। କ'ଣ ହେଲା ପୂଜା, ତୁମେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲ ଯେ? କିଛି ତ କୁହ। ତୁମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, କହିଲା ଅଭିର। ପୂଜା କହିଲା, ତାହେଲେ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ତମେ ମୋତେ ଏଠିକି ଆଣିଥିଲ? ଅଭିର କହିଲା, ହଁ, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତିକି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମୋତେ ଭଲ ପାଅ। ତୁମ ଆଖିରୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ ପ୍ରେମ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବାରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହୁନ ତୁମେ। ପୂଜା କହିଲା, ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏନି। ମୁଁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହିଁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏସବୁ କହି ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଉପରେ ଛିଟା ଲଗାଅନି। ଅଭିର ମନ ଦୁଃଖରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁହାଏ ହସିଲା ପୂଜା। ଅଭିର କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ହସୁଛ। ପୂଜା କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଅଭିର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତେ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନକୁ ଜିଉଁଛି। ଏ ପୂଜା କେତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା, କାହାକୁ ପଦେ ପାଟି ଖୋଲିକି କିଛି ବି କେବେ କୁହେନି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ଚଢ଼େଇଟେ ସାଜିଛି। ଜାଣିଛ ଅଭିର, ମୋତେ ଘରୁ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା ମାନେ ସତରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଥାଏ, ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରେ। ଅଭିର ନିଜ ଆଖିରୁ ବୋହି ପଡ଼ୁଥିବା 2 ଠୋପା ଲୁହକୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପୂଜା, ତମେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି। ପୂଜା ଯାଇ ଅଭିର ଛାତିରେ ଆଉଜି ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ଧୋକା ଦେବନି ନା? ସତ କହୁଛି, ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମଠାରୁ ମୋର ଅଲଗା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅଭିର କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟତମାକୁ ମୋ ପାଖରୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇକି ଶପଥ କରୁଛି ମୁଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗେଇଥିଲା। ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହ ଚାଟିଂ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ
ଅତି ନିକଟରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପୂଜା ନିଜ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଅଭିରକୁ। ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରୁଥିଲା ନିଜ ପ୍ରେମିକ ଉପରେ। ଅଭିର ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ ତା କଥାକୁ। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରି ଅଭିର ସହିତ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜା। ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥିଲା ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରେ। ଅଭିରର କିଛି କଥାକୁ ଯଦି ପୂଜା ମନା କରେ ତାହେଲେ ଅଭିର ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଧମକ ଦିଏ। ପୂଜା ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ହରାଇ ଦେବା ଭୟରେ ଅଭିରର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ। ଛୁଟି ଥିବାରୁ ପୂଜା ହଷ୍ଟେଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଅଭିର ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ପୂଜା ଛୁଟି ଅଛି, ତୁମେ ଆସ ନା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ପୂଜା ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେବାରୁ ଅଭିର କହିଲା, ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୁଁ କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବୁଝିଲ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଅ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ଏତିକି କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ଅଭିର। ପୂଜା ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭାବିଲା, କ'ଣ କରିବି, ଏ ଛୁଟି ସମୟରେ ବି କ'ଣ କରିବି। ହଷ୍ଟେଲ ତ ଏବେ ଛୁଟି ଅଛି, ଘରେ କ'ଣ କହିକି ଯିବି। ଯିବା କଥା କହିଲା ମାନେ ବାପା ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଣ ମାରିବେ। ସେପଟେ ନ ଯିବି ଯଦି ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରି ବସିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏତେ ଜିଦିଆ ମଣିଷ। ଚିନ୍ତା କରି କରି ଶେଷରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଟିକେ କୋଚିଂକୁ ଯିବି। ଏବେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏବେ ତ ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲି ତୁ କହୁଥିଲୁ, ବୋଲି ତା ମା ପଚାରିଲେ। ପୂଜା କହିଲା, ହଁ ମା, କହୁଥିଲି ଯେ, ହେଲେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ତୁ ଯାଇକି ବାପାଙ୍କୁ କହ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ବସ୍ରେ ବସେଇ ଦେବେ। ବାପାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାହାରିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଭିର ପାଖରେ। ଅଭିର ପୂଜାକୁ ପାଖରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପୂଜା କହିଲା, ଦେଖ ତୁମେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରନି। ଏମିତି କ'ଣ କିଏ କହେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ବୋଲି। ଅଭିର କହିଲା, ହଉ ବାବା, ତୁମେ ଆଉ ରାଗନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ତୁମେ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଲ। ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହିଦେଲି। ଦୁହେଁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ବହୁତ ବୁଲିଲେ, ହସ ଖୁସିରେ ମଉଜ ମସ୍ତି ବି କରିଲେ। ଅଭିର କହିଲା, ଚାଲ ଯିବା ଆମ ମେସ୍କୁ। କେବେ ବି ଯାଇନ ଆମ ରୁମ୍କୁ ତମେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଆଉ ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୂଜା କହିଲା, ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ଆଉ ତମ ରୁମ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଯାଇପାରିବିନି। ସେଠି ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନି। ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ମେସ୍କୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଅଭିର କହିଲା, ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ନ ଯିବ ତାହେଲେ ପକେଟରୁ ଏସିଡ଼୍ ବୋତଲଟେ କାଢ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ଏସିଡ଼୍ ପିଇଦେବି। ପୂଜା କହିଲା, ଦୟାକରି ସେମିତି କୁହନି ପ୍ଲିଜ୍। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ। ଦୁହେଁ ଅଭିରର ମେସ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଭିରର 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପୂଜାକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ପୂଜା ସେମାନଙ୍କର ହାବଭାବ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ତାକୁ କିଛି ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥାଏ। ଅଭିର ସହ ତାର 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସି ହଠାତ୍ ବସିଗଲେ ପୂଜା ସାମ୍ନାରେ। ଅଭିର କହିଲା, ମାଇ ଡିଅର୍ ପୂଜା ଡାର୍ଲିଂ, ଆଜି ନା ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ମାଗିବି। ପୂଜା ଥଙ୍ଗେଇ ଛେପକୁ ଢୋକିକି କହିଲା, ମାଗିବ ମାନେ କ'ଣ ମାଗିବ? ଦେଖ ଦୟାକରି ଆମେ ଚାଲ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା। ମୋତେ ଏଠି କିଛି ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି।
ଅଭିରର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, କ'ଣ ମୋ ଭାଉଜ, କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି? ଏଠାରେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଅଭିର ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ତମେ ସେମିତି ହିଁ କରିଚାଲ। ଅଭିର କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଯା, କ'ଣ ସବୁ ମାଲ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ନେଇକି ଆସ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ, କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନଥାଏ। ଅଭିର କହିଲା, ପୂଜା ଡାର୍ଲିଂ, ତମର ମନେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତମେ ମୋର ଶୋଷକୁ ମେଣ୍ଟେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମେ ଆମ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ମେଣ୍ଟେଇବ। ପୂଜା ଏସବୁ ଶୁଣି ବୁଝି ସାରିଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଅଭିର କହିଲା, ଆମ କଥାରେ ଭଲରେ ଭଲରେ ରାଜି ହେଇଯା, ନହେଲେ ତୋ ମୁହଁରେ ମୁଁ ଏସିଡ୍ ଢାଳିଦେବି। ପୂଜା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଡରି ନ ଯାଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ବାରମ୍ବାର ତା କାନରେ ଖାଲି ବାଜୁଥିଲା ତା ମାଙ୍କର ଠିକ୍ ସେଇ କଥା, ଶକ୍ତ ହ ପୂଜା, ଶକ୍ତ ହ, ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖ। ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଲା, ହେ ଧୋକେବାଜ ପ୍ରେମିକ, ଏସିଡ୍ ଢାଳିବୁ? ଏସିଡ୍ ଢାଳିବୁ ତ ମୋ ଉପରେ ଢାଳ, ଏସିଡ୍ ଢାଳ ପରା କହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କେବେ ବି ମୋ ଉପରେ ଢାଳି ପାରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ତୋ ଏସିଡ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ତୁ ମୋ ଉପରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳିବି। ଅଭିର ତା ପକେଟରୁ ଏସିଡ୍ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତା ପକେଟରେ ଏସିଡ୍ ନାହିଁ। ପୁଣି ପୂଜା କହିଲା, କ'ଣ ଏସିଡ୍ ଖୋଜୁଛୁ? ତୋ ଏସିଡ୍ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ। ସବୁବେଳେ ତମ କୁକୁରମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ନଥିବରେ ପାପି। ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅବତାରଣ କରିବେ ତୁମମାନଙ୍କ ନର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିବାକୁ। ଅଭିର ସହ ତାର 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ନାରୀର ଗର୍ଭରୁ ତୁମେ ପାପିଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଜନ୍ମୁଛ କେଜାଣି? ତମମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଭୁଲ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତୁମକୁ ଚିତ୍କାର କରି ଗୁହାର କରୁଥିବ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ, ମୋ ହାତକୁ ଏସିଡ୍ ବୋତଲ କେମିତି ଆସିଲା? ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଚାଲକୁ ଆଗରୁ ବୁଝିଗଲି। ଏ ନିର୍ଲଜ ଅଭିର, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନରେ କହୁଥିଲୁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଅ, ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାକୁ। ସେସବୁ ଶୁଣି ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ମୂର୍ଖ ଅଭିର ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏସିଡ୍ ବାହାର କରି ମୋତେ ଏସିଡ୍ ପିଇଦେବାର ବାହାନା କରିଥିଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ତା ସହ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତା ପକେଟରୁ ଏସିଡ୍ ବୋତଲଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ପୂଜାର କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ଲାଲ ଆଖିକୁ ଦେଖି ପଛକୁ ପଛକୁ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଉଥିଲେ 5 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ପୂଜା ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କରି ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ସଦୃଶ୍ୟ ଏସିଡ୍ ବୋତଲ ଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। 5 ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ଗୁହାରି କରୁଥାନ୍ତି ଏସିଡ୍ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ପୂଜା କାନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ପଡ଼ୁନଥାଏ। ପୂଜା କହିଲା, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଢାଳିଦେଲା ଏସିଡ୍। ଆଉ କହିଲା, ଯଦି ମୋ ଭଳି ତୁମ ନର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଏ ଚାଲକୁ ନିରୀହ ଝିଅମାନେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତୁମ ଭଳି ସବୁ କୁକର୍ମୀମାନେ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହିଁ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମନ୍ତେ ଶହ ଶହ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ପୂଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟପଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ହସି ହସି ଚାଲିଗଲା ସେଠାରୁ ସିଧା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସହରର ବଡ଼ ଖବର ଥିଲା, ପୂଜା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ସାହସର ସହ ମୁକାବିଲା କରି ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଭୟ ଯୁବତୀ। ପୂଜାର ଏ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହ ବାହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୂଜାର ତିଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଶୋଷ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାର ନାମକରଣରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଥିଲା।
ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଝିଅର ନାଁ ନିର୍ଭୟା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟା ଭଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।